हेलो एवरीवन केमिति अच्छे आपण मैंने आई होप आपण मैंने बहुत भलरे थिबे मु भी बहुत भलरे अच्छी। आज गोटे स्पेशल नुआ रेसिपी नहीं कि मु पळे आसली आपण मैंने सुजी रे तो काकरा पिठा बनै थिबे मंडा पिठा बनै थिबे अटारे भी बनै थिबे चाउल गुंडरे भी बनै थिबे। आज मु गोटे नुआ स्पेशल रे करिबी आज गोटे काकरा पिठा बहुत ही कैल्शियम एथिरे थाए आयरन प्रोटीन तो भरपूर ही थाए छुआंकठू बड़ जाए समस्त हेल्दी हम आउ एते सुंदर माने प्रोसेस तार बहुत ही सरल उपाय रे एकदम स्पंजी टाइप रो सुंदर सा आम आज बनैबा काकरा पिठा। आपण ओसा व्रत रे भी एटा को करी खाई परिबे आ कोनोसी जिंस नथिले ना एटा भी घरे थिबार गोटे सुंदर सा जिंस रु बनी जिवो एते सुंदर पिठा आ आपण मन तो देखिकी जानि पारुथिबे कलर आर केते सुंदर हेइछि आउ एटा पूरा जेमिति तार कलर देखा जाउछि सेमिति ही सुआदिया लागिवो खाइया पई। जदि आपण मो प्रोसेस फॉलो करिवे निहाती गोटे सुंदर पिठा करि परिबे। तो चलंतु आज स्टार्ट करिबा। एक्चुअली मोर तंटीटा टिके बसी जाइछि सेति मु भल से माने मो कथाटा आपण मानकु शुभुथिबो कि न शुभुथिबो। तो एठी देखंतु मु गोटे कड़ाई नै गली कड़ाई रे मु एठी गुआ घियो दउछि आ एठी मु छोटो चामच रे 2-3 चामच गुआ घियो दे देइछि आपण गोटे बड़ चामच रे भी यूज करि नेबे। एठी मु गोटे 1.5टा नडिया को एम्ति कोरी देइछि बढ़िया से आ से घियोटा गरम हैला परे से नडिया को दे दबा। घियो रे नडियाटा फ्राई करिवे ना तार फ्लेवर बहुत बढ़िया आसीबो नड़िया पूरटा जिते खाइबे ना एते टेस्ट लगिबो कहंतुनी। आ एटा देखंतु नड़िया पूरा मु देदेली नड़िया पूरा देला परे ताकू बढ़िया से आमे कौन करिबा एपट सेपट करि नेबे। आ आपण चाहिले एते छेना भी दे परिबे आ छेना नथिला तेनु कर स्किप करि दियंतु। तो एठी देखंतु मु एठी गुड़ देली आपण चाहिले गुड़ बदल रे चीनी भी दे परिबे किंतु गुड़ देले ना पिठार कलर सहित पूरर कलर ना बहुत ही बढ़िया देखा जिवो आ गोटे यूनिक स्टाइल पिठा देबनी पूरा जेमती लागिबो कि आपण गोटे यूनिक स्टाइल पिठा खाउचंती। तो एठी देखंतु मु पूरा बढ़िया से कौन करूची ना गुड़टा टिके माने एटा संगे संगे मेल्ट हेइ जिवो 2 मिनिट रे भी लागिबोनी कारण टिके गरम गड़ई हे गले ना सेटा ऑटोमेटिक माने जो मेल्ट करि जिवो। तो एठी देखंतु मु से गुड़ को कौन कली नड़िया संगे रे बढ़िया से देकी ताकू एपट सेपट करि नेबे। गुड़टा देला परे ना गुड़रू आ नड़िया रु पूरा पानी छाड़ी दबो आ जे पर्यंत से पानीटा पूरा भल से मरी न जाइछि बा ड्राई न हो जाइछि ना आमर पूरा जमा भी रेडी हे नथिबो। आ पूरा रे ना मु एठी गोलमरीच आउ गोटे चामच ग्रीन इलायची माने आमर बा गुजराती गुंड माने गोटे चामच देइछि भल से आ सेटा को भी ता सहित मिक्स करिकरी गोळे नेइछि। एक्चुअली सेटा एडिट कला बेले शायद मोर डिलीट हे जाइछि तो मु सेट पार्टटा आपन को देखै पारिनी। तो मु आपन को पूरा बढ़िया से माने कहि दउछि माने मु कोन कोन ए पूरा रे यूज करिछि। तो आपण माने भी सही प्रोसेस फॉलो करिवे आ बहुत ही बढ़िया से गोटे एमती ड्राई हबा पर्यंत गोटे पूरा प्रस्तुत कर नेबे बा गोटे स्टफिंग रेडी करि नेबे। स्टफिंग रेडी कला परे ताको साइड करि नबा। आमे एबे नेक्स्ट प्रोसेस को जिबा। एठी देखंतु मु गोटे कंसा नै जाइछि गोटे कंसा रे हमर होछि सबुठारु मेन होछि एठी मांडिया रे जानिथिबे केते प्रकार विटामिन अछि कैल्शियम अछि आयरन अछि। आयरन तो भरपूर मात्रा रे थाए। तो एठी मु गोटे गिना मांडिया नै जाइछि। मांडिया गोटे जो गिना रे मु नैछि सेही गिना रे मापी कि मु 3 गिना एठी माने पूरा नॉर्मल वाटर मा ठंडा पानी देली गरम पानी बिल्कुल भी देबेनी। गरम पानी देले मांडिया पूरा बिंडा हे जिवो आ मांडिया को ना एमती ठंडा पानी देकी ताकू भल से हाथ साहाय्य रे ना ताकू बहुत बढ़िया से माने मिलई नेबे माने जेमिति कि मांडिया रे गोटे भी बिंडा न रहिबो बहुत ही बढ़िया से मिलई नेबे। देखंतु मु एठी पूरा हाथ साहाय्य रे बहुत बढ़िया से मिलई नेइछि। मिलई नेला परे मु जो ताटिया रे देइथिली मांडिया गोटे गिना सेही ताटिया रे मु पुणी नै गली गोटे गिना सुजी। आपण सुजी को चाहिले स्किप भी करि परिबे आ सुजी बदल रे अट्टा भी दे परिबे चाउल गुंड भी दे परिबे किंतु मु एठी सुजी व्यवहार करिछि। सुजी को देकी ताको भी बढ़िया से गोळेई की नै नेबे। तो एठी देखंतु मु जो गिना रे मांडिया नेथिली सेही गिना रे 2 गिना मु एठी पानी गरम करि नेइछि। गरम कला परे गोटे गिना रु अधिक टिके पानी मु एठी काढी की रखि नेइछि साइड रे माने उषुम पानी की गोटे गिना ठो टिके अधिक मु काढी की रखि नेइछि। आ जो बैटरटा माने मांडिया आ सुजी रो मु गोळेई की रखिथिली तो से बैटरटा को मु एबे
ଏବେ ସେଇ ପାଣିରେ ଦେଇଦେବି। ଦେଲା ପରେ ବିଲକୁଲ ଖାଲି କଡ଼େଇରେ ଦେବେନି, ନହେଲେ ଖାଲି କଡ଼େଇରେ ଦେଲେ ନା ମାଣ୍ଡିଆ ବିଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ତ ତାକୁ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରରେ ଦେଇଦେଲି ଚିନି ଅଧା କପ୍, ମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ 50ରୁ 60-70 ଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ଚିନି ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏଇଠି ଦେଇଦେଲି ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଆମର ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ତାକୁ ଦେଇକି ବଢ଼ିଆ ସେ ଜନ୍ତୁଳି ଗୋଟେ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯେମିତି ଆମେ ନର୍ମାଲି ଜନ୍ତୁଛେ ମାନେ ପିଠା ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁଳି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ମାନେ ମୋର ଜନ୍ତା ହେଇଗଲାଣି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମାଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା ବହୁତ ସମୟ ଜନ୍ତିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ବହୁତ ଇଜି, ମାନେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ମୋର ଜନ୍ତୁଳି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥାଳି ନେଇଛି, ତା ଉପରେ ଟିକେ ଘିଅ ମାରି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘିଅ ବଦଳରେ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ବି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଟିକେ ଦେଇକିରି ଆମେ ଯଦି ଆଣଟାକୁ ମାନେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଦଳିବା ବା ଚକୁଟିବା ନା, ତ ଆଣଟା ବିଲକୁଲ ବି ଥାଳିରେ ଆଉ ହାତରେ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗିବନି। ତ ମାଣ୍ଡିଆ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଦିଆହେଇଛି, ତ ଆମକୁ ବେଶୀ ସମୟ ତାକୁ ଦଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ମାଣ୍ଡିଆଟା ଅଲରେଡ଼ି ନରମ ଥାଏ, ଆଉ ପିଠା ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ହୁଏ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମାଣ୍ଡିଆକୁ ମୁଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ଦଳି ନେଲି। ତ ଏଇଠି ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପୁରା ମାଣ୍ଡିଆ ଜନ୍ତୁଳି ପୁରା ରେଡ଼ି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତେଲ ପୁରା ହାତରେ 2 ହାତରେ ବଢ଼ିଆ ସେ ନେଲି, ମାନେ ଟିକେ ତେଲ ଟିକେ ବେଶୀ ନେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ହାତରେ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗିବନି। ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ କରି ମାନେ ମାଣ୍ଡିଆର ଜନ୍ତୁଳିଟା ନେଲି, ମାନେ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଛି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଟିକେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ତ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ କରିକିରି ଅଳ୍ପ କରିଦେବି, ଆଉ ଆପଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର କମ୍ ବେଶୀ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଗୋଲଟେ ନେଇକି ରୁଟି ଭଳିଆ ନେଇଗଲି ଯେତିକି, ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଲର ମାନେ ଖୋଳି ଟାଇପ୍ର ତିଆରି କରିଦେଲି। ତିଆରି କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଫିଂଟା ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଥିଲି ବା ପୁରଟା ରେଡ଼ି କରିଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ବି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏମିତି କଭର୍ କରିନେବେ। ଯାହାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ପିଠା ଜଣା ନାହିଁ ତିଆରି କରିବା, ସିଏ ବି ଏମିତି ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବ। ଯେମିତିକି ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଜଣା ନାହିଁ ମାନେ କେମିତି ଏଇଟାକୁ ମାନେ କାକରା କରନ୍ତି, ବା ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମାନେ ତାକୁ ଗୋଲ କରି ନେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିଲକୁଲ ନା କାକରା ପିଠା ମାନେ ଖୋଲିବାର ବି ବିଲକୁଲ ବି ଚାନ୍ସ ନଥାଏ, ଆଉ ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର କାକରା ପିଠାର ସେପ୍ ବି ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସୁନ୍ଦର ସା ପୁରା କାକରା ପିଠାର ସେପ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ତାକୁ ରଖିଦେବି ସାଇଡ଼୍ କରିକି ଗୋଟି କରି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ପୁଣି ତାକୁ ରଖିଦେବା ଆମେ ସାଇଡ଼୍ କରିକି। ରଖିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁତକ ପିଠା ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ଗୋଲ କରିକି ବନେଇ ନେବେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି କେମିତି କରିବେ। ଆଉ ଯିଏ ବି ବିଲକୁଲ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନା, ସିଏ ବି ଆରାମସେ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଫଲୋ କଲେ ନା ସିଏ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୋତେ ବି ତାକୁ ଟିକେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଭଲସେ ଜଣା ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ବି ସେଇଭଳିଆ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି। ଆଉ ମୋର ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ସେପ୍ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାକରାର ହେବା କଥା ସେଇଭଳିଆ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କଲର୍ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ନା ଛଣା ହେଇଗଲା ପରେ, ତ ପୁରା ଯେମିତି ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ତା କଲର୍ ଏକଦମ ପୁରା ଡିପ୍ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ପୁରା। ତ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସବୁତକ ପିଠାକୁ ସୁନ୍ଦର ସା ଷ୍ଟଫିଂ ସବୁ ଦେଇକି ରେଡ଼ି କରି ନେବା। ଆଉ ରେଡ଼ି କଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ପୁରା ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ ରଖିଦେଇଥିବେ, ମାନେ କଢ଼େଇକୁ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମାନେ ପ୍ରିହିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ। ପ୍ରିହିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ ଯଦି ନା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ତେଲ ପକାଇଲା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେପ୍ ଗୁଡ଼ା ଲାଗୁନି କି ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଛି, ଏମିତି ଗୋଲ ହେଇକି କାକରାର ସେପ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିବେ ନା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଇଜି, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ନରମ ବି ହୁଏ ନା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁତକ ପିଠା ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଗଢ଼ା ସରିଲାଣି, ବା କାକରା ପିଠା ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଢ଼ିଦେଲି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଏଟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗୋଲ କରି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଢ଼େଇ ମୋର ପୁରା ପ୍ରିହିଟ୍ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି ସେଟା ବି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବି ତେଲ, ମାନେ କାକରାଟାକୁ ପୁରା ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ଆମେ କରିବା, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଛାଣିବା। ତ ବଢ଼ିଆ ସେ କଢ଼େଇ ହେଇଯିବ ଗରମ, ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କାକରାକୁ ଦେଇଦେବା ବା ପିଠାକୁ ସବୁ ଦେଇଦେବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗରମ ତେଲରେ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନର ସହିତ ଦେବେ, ମାନେ ଛିଟକି ଯାଏ ନା ହାତ ଫାତରେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ
ଦେଇନେବେ। ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ଲୋ ଛାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତାକୁ ନା ତା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସେଇଟା ମାନେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ ନା ଭଲସେ। ତ ସେଇଟା ହାର୍ଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ରଖିଦେବେ ନା 5 ମିନିଟ୍ ଛାଣିକି, ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ତୁଳା ଭଳିଆ ପୁରା ନରମ ଲାଗିବ ପାଟିକି ଖାଇବା ପାଇଁ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଥରେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭୁଲିବେନି ବିଲକୁଲ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଲିସିୟସ୍ ରେସିପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ପଲଟେଇ ଦେଲି। ଆଉ ପଲଟେଇଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସା ମୋର ଗୋଟେ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସା ଗୋଟେ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏମିତି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ସା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଛାଣି ନେବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଇଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ତାକୁ ଛାଣି ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୁରା ସୁନ୍ଦର ସା ଯେମିତି କଲର୍ ମୋତେ ଦରକାର ନା ସେମିତି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଛାଲଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଉଠେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି, ବା ତାକୁ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ସେମିତି ରଖିଲା ପରେ ଯେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ୍ ତାର ଥିବ ସବୁ ବାହାରିଯିବ ବା ତଳକୁ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିନେବା। ଆଉ ରଖିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମର ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ ମାନେ ଛାଣିଲେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଛାଣିଲେ ସବୁତକ ପିଠା ଏମିତି ଆମେ ଛାଣି ନେବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପଟେ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ମାନେ ପିକ୍ଚର୍ କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଇନଭର୍ଟର୍ରେ ବି ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା। ଏବେ ମୋବାଇଲରେ ମୋର ଯେତିକି ଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଧା ଆଉ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି ନା, ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରି ନେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପିଠା ଗୁଡ଼ାକ ଛାଣି ନେଲି। ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିନେଲି। ଆଉ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଖାଉଛି କେତେ ନରମ ହେଇଛି, ପୁରା ଏକଦମ ସା ତୁଳା ଭଳିଆ ନରମ। ଆଉ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ନା, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୁଡ଼ର ପୁର ଦେଇଥିଲେ ବା ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇଥିଲେ, ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ପିଠାର କଲର୍ ଆଉ ପୁରର କଲର୍ ସହିତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ନା। ଏମିତି ଥରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ତ ନିହାତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାଇ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ହଉ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାଇ କିଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ ହଉ, ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିନେବେ। ତ ମୋର ଭଏସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ଶୁଭୁଥିବ କି ନାହିଁ, ମୋତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତ